اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، دنیا میں ما فوق الفطرت واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ان واقعات کو ایز اٹ از قبول کر لیتے ہیں اور بعض لوگ مختلف وجوہ کی بنا پر ان واقعات کی کوئی نہ کوئی عقلی توجیہ نکال کر اس کے ما فوق الفطرت ہونے کے بارے میں اپنے شکوک کا اظہار کرتے ہیں۔ ویورز، اس وقت ہم ایسے واقعات کے صحیح یا غلط ہونے یا ایسے واقعات پر مختلف قسم کے عوامی رد عمل کے بارے میں گفتگو نہیں کرنے والے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں ملکہ پکھراج، جو ہمارے ملک کی ایک مشہور مغنیہ تھیں، ان کی خود نوشت بے زبانی زباں نہ ہو جائے کا ایک باب آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ باب بابا چرس صاحب کے عنوان سے لکھا ہے اور وہ اس زمانے کی بات کر رہی ہیں جب جموں میں پلیگ یعنی طاعون کی وبا پھیلی اور اس کے نتیجے میں لاتعداد ہلاکتیں ہوئیں۔ اس وبا نے ان کے گھر کو بھی نہ چھوڑا اور ان کے والد کو طاعون ہو گئی، لیکن انہوں نے ڈاکٹری علاج کروانے کی بجائے بابا چرس صاحب کو بلانے کی فرمائش کی۔ آگے کیا ہوا آپ خود ملاحظہ فرما لیں گے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے والد بغیر کسی علاج کے تندرست ہو گئے۔ موصوفہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وبا کی شدت کا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح جموں میں ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے تھے اور موت نے گلی گلی میں ڈیرا لگا رکھا تھا۔ اس زمانے میں وہاں پر ایک ڈاکٹر رادھا کشن ہوا کرتا تھا جو گھر بلائے جانے کی 2 روپے فیس لیتا تھا۔ جب وبا پھیلی تو اسے بکثرت لوگوں کے گھروں میں جانا پڑا اور ملکہ پکھراج کا خیال ہے کہ اس دور میں اس نے اتنی کمائی کر لی کہ جلد ہی بعد اپنے بیٹے کو ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے انگلستان بھجوا دیا۔ یہ تو خیر تمہید تھی، اصل واقعہ اب شروع ہوتا ہے۔ لکھتی ہیں، میرے باپ کو بھی پلیگ ہو گئی، بغل میں بہت بڑی گلٹی ہو گئی، بخار اتنا تیز تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جس وقت ہوش آتا کہتا بابا چرس صاحب کو لاؤ، اسے جواب دیا جاتا ڈاکٹر رادھا کشن کو لاتے ہیں۔ وہ کہتا خبردار کسی ڈاکٹر کو نہ لانا، صرف بابا چرس کو لاؤ۔ اب وہ بتاتی ہیں بابا چرس کون تھا۔ وہ ایک فقیر تھا، ہمیشہ ایک ہی لباس میں رہتا، خاکی پتلون، خاکی بشرٹ، خاکی ہیٹ۔ ہمارے گھر کے سامنے بجلی کا کھمبا تھا، گرمی ہو یا سردی ہمیشہ کھمبے کے نیچے کھڑا رہتا اور انگلیوں پر کچھ گنتا رہتا۔ جموں میں
दिन को सख्त गर्मी पड़ती और रात सख्त ठंडी होती। सावन के महीने में ऐसी काली घटा आती कि हाथ को हाथ न सुझाई देता, और चूँकि कश्मीर का रास्ता जम्मू से ही शुरू हो जाता था, इसलिए सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती तो हवा बर्फ़ के पहाड़ों से टकरा कर आती, मगर बाबा चर्च को कोई फ़र्क न पड़ता। न कभी बीमार होता, न कभी गर्म कपड़ा पहनता। बाबा का किसी को पता न था कि वो किस शहर का है। वो किसी से बात न करता, न जवाब देता, न किसी से मांगता, न कभी किसी को मुखातिब करता। कभी कभी अपने मुंह में कुछ अल्फाज बोलता जिसकी दूसरे को कुछ समझ न आती। अगर कोई उसको खिला देता तो वो खा लेता, मगर ख़ुद कभी ना मांगता। कभी कभी हमारे घर भी आ जाता, दरवाज़े पर आहिस्ता से दस्तक देता। माँ या खाला दरवाज़ा खोलती, सीधा खाला की चारपाई पर बैठ जाता। खाला इतनी सफाई पसंद थी कि किसी को चारपाई पर ना बैठने देती। अगर कोई मेहमान बैठ जाता तो उसके जाने के बाद फ़ौरन तकिए के ख़िलाफ़ और चादर बदल देती। बाबा चर्च के जिस्म पर लाखों की तादाद में जुएँ थीं, इतनी मोटी जैसे खटमल। अगर 10 मिनट भी बैठता तो जुएँ की कतारें चल पड़ती। जिस रोज़ बाबा आता, खाला तमाम रात जुएँ चुन चुन कर नींद हराम कर लेती। खाला पीरों फ़कीरों से बहुत डरती थी, इसलिए बाबा को कुछ न कहती। बाज़ औक़ात उसकी बुशर्ट इतनी बोसीदा होती कि दोनों बाजू गायब हो जाते, सिर्फ़ अगला पिछला हिस्सा रह जाता। कोई खुदा खौफी करके बुशर्ट दे देता। बुशर्ट पतलून के अलावा कुछ ना पहनता। लोगों ने शलवार कमीज़ की कोशिश की, लेकिन वो नज़दीक ना आने देता। चर्च साहब का नाम भी लोगों ने खुद ही रखा था, हालांकि वो ना चर्च पीता था, ना कोई और नशा करता। वालिद को जिस वक़्त होश आता, यही कहता, बाबा चर्च को लाओ। वो जाते, ढूंढते, मगर बाबा कहीं नज़र ना आया। आखिर बाबे को ढूंढ लाए। मुश्किल से वालिद को जगाया, बताया बाबा आ गया है। वालिद ने पूरी ताकत से बाबे को ज़बरदस्ती पकड़कर अपनी चारपाई पर लिटा लिया। बाबा बेजारी से कहता रहा, छोड़ ना, छोड़, मगर वालिद ने गिरफ्त में लेकर ज़ोर से अपने साथ चिमटा लिया। गिरफ्त ऐसी मजबूत थी कि चारपाई से हिल न सका। 1.5-2 घंटे खामोश लेटा रहा, फिर खुद ही चला गया। दूसरे दिन वालिद को आराम था। बगल की गिल्टी कम होना शुरू हो गई। 1-2 दफ़ा बाबा को फिर पकड़ कर मंगवाया। वालिद 10-15 रोज़ में बिल्कुल ठीक हो गया। न दवा खाई, न डॉक्टरों को दिखाया। लोगों ने, वालदा ने, हर एक ने कहा, डॉक्टर को दिखाओ, मगर उसने हमेशा यही कहा, मेरा डॉक्टर अल्लाह है या बाबा चर्च। अल्लाह ने वालिद को बाल बाल बचा लिया। आहिस्ता आहिस्ता प्लेग से निजात मिली। सब काम मामूल पर आ गए और दिलों से प्लेग का खौफ भी जाता रहा। व्यूअर्स, ये था वो वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले
آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔